السلام علیکم سامعین، اردو ادب کی میڈیکل ریفرنسی سیکشن ہے ہمارا آج کا لیکچر چراغ حسن حسرت کے لکھے ہوئے سبق مولانا ظفر علی خان جسے ہم مکمل کر چکے. آج اس کے خلاصے اور سیاق و سباق کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس سبق کی تشریح تفہیم مکمل ہو چکی. اس کے خلاصے کی طرف آپ آئیں گے. مصنف کا نام آپ کے سامنے موجود چراغ حسن حسرت ہے اور اس کا ماخذ جو ہے چراغ حسن حسرت کی خاکوں کی کتاب مردم دیدہ میں سے یہ لیا گیا ہے. اس کے خلاصے کو دیکھیں گے آپ. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اخبار نئی دنیا کے دفتر میں کام کرتا تھا. اخبار کا دفتر چونا گلی میں تھا. ایک روز میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا تو کسی نے آواز لگائی کہ جمیندار صاحب آئے ہیں. میں سمجھ نہ پایا. مولانا شائق احمد عثمانی نے بتایا کہ مولانا ظفر علی خان. تھوڑی دیر کے بعد مولانا ظفر علی خان تشریف لے آئے. اس سے پہلے انہیں میں نے تصاویر میں دیکھا تھا اور میرا خیال تھا کہ ان کا پیٹ بہت بڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں. مولانا صاحب نے آتے ہی سائمن کمیشن، ہندوستان کی جدید اصطلاحات، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور کامل آزادی کا ذکر چھیڑ دیا. میرے نزدیک مولانا کا میرے پاس یعنی کلکتے آنا بہت اہمیت کا حامل ہے، جبکہ مولانا کے نزدیک آئینی کمیشن کا ہندوستان آنا زیادہ اہم واقعہ. چنانچہ میں انہیں شعر و شاعری کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ سیاست کی طرف رہے. آخرکار میں خاموشی سے ان کی باتیں سنی. میں جب لاہور آیا تو زمیندار کے دفتر میں قیام کیا. آدھی رات کو مولانا صاحب نے مجھے سیر کے لیے اٹھایا، لیکن میری تدبیر یعنی کالج کے درد کے حوالے سے ہائے ہائے کارگر ثابت ہوئی اور میں ان کے ساتھ جانے سے بچ گیا. اور ساتھ ہی مجھے اس بات کی بھی سمجھ آ گئی کہ مولانا تو مجھ سے کیوں نہ ہے. بعد میں اس بات کا بھی پتہ چلا کہ مولانا دوڑنے، ڈنڈر کھیلنے، نیزہ بازی، شاہ سواری، تیراکی، کشتی گیری، ان تمام کاموں کے ماہر ہیں. ایک صاحب نے جب مولانا ظفر علی خان کے الفاظ و محاورے کے بارے میں کہا کہ ان کے زبان تو چست ہے لیکن حقیقی شاعری کم ہے. اسے جب میں نے شعر سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں نگاہ مست ساتھی مفلسی کا اعتبار اب بھی، یہ سنایا تو وہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ شخص انتہائی فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کی شاعری میں اسے شاعر کہنے میں کوئی آڑ نہیں. اور جب میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے تو ان کے اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا. مولانا ظفر علی خان ہر غزل کو انتہائی کم وقت میں کہہ لیتے تھے. بعض شعراء کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ حکیم فقیر محمد سے رجوع کرتے ہیں، موصل کھاتے ہیں اور لیتے ہیں اور اس کے بعد فی جوم ایک شعر کہتے ہیں، جبکہ مولانا بڑی آسانی کے ساتھ نثر کی مانند اشعار کہتے چلے جاتے ہیں. جب وہ اخبار کے دفتر آتے ہیں تو انہیں کتابت کی صحت کا بہت خیال ہوتا. اخبار کی زبان یا کتابت میں ہونے والی غلطیوں پہ انہیں بہت غصہ آتا اور وہ ہر طرف شور مچا دیتے کہ یہ اخبار بند کر دو، میں ایسے اخبار نہیں نکالنا. مردم دیدہ ماخذ جہاں سے یہ لیا ہوا سبق ہے. یہ خلاصہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. اب ہم اس کے سیاق و سباق کی طرف آئیں گے. اس کے سیاق و سباق کو آپ دیکھیں گے. آپ خلاصے کے حوالے سے طالبات آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں 9 نمبر کا خلاصہ ہے اور 1 نمبر کا اس میں مصنف کا نام ہے. یعنی آپ نے سب سے پہلے مصنف کا نام یعنی چراغ حسن حسرت اور اس کے بعد نیچے آپ نے مولانا ظفر علی خان سبق کا خلاصہ شروع کرنا ہے.
ये आपके 10 नंबर उसी वक्त पूरे होते हैं जब आप एक नंबर का मुसन्निफ का नाम भी लिखते हैं। अब जी इसके बाद सियाको सबाक की तरफ आएंगे। पहला नंबर मुसन्निफ का नाम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, दूसरा नंबर चिराग हसन हसरत, दूसरा नंबर सबक का नाम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, और इसके बाद आप लिखना चाहें तो इसकी सिंध यानी खाका और माखिज मर्दम दीदा लिख दीजिए। और अगर ये आपको कंफर्म हो तो, क्योंकि नंबर बुनियादी तौर पे आपके सबक के नाम और मुसन्निफ के नाम की ही हैं, बाकी चीज़ें आपकी मालूमात आपके एग्जामिनर के सामने लाने के लिए होता है। अगर वो आप गलत लिखेंगे तो यकीनी बात है आपके नंबर कटेंगे, और अगर आप ठीक लिखेंगे तो वो आपके लिए आपके एग्जामिनर पे ये बात एग्जामिनर के सामने आती है कि हाँ आपने इस सबक को अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब जी इसके सियाको सबाक की तरफ आप पाएंगे। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास चिराग हसन हसरत के लिखे हुए सबक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से लिया गया है। चिराग हसन हसरत नई दुनिया अखबार से वाबस्ता थे। वहाँ पे बैठे हुए उन्हें किसी ने जमींदार साहिब के आने का बताया। बाद में पता चला कि वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान सख्त वर्जिश करते थे, सुबह की नमाज भी अदा करते, इस वजह से वो तौल से महरूम थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जब कलकत्ता आए तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे सियासत के हवाले से बात की, जबकि चिराग हसन हसरत की ख्वाहिश थी कि वो इस वक्त शेर व शायरी के हवाले से बात करें, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। उनकी शायरी अपने अंदर लतीफ़ जज्बात रखती है। उनके अशार इंतहाई खूबसूरत, कम वक्त में कहे हुए अशार जो कि शायरी की तनकीद पे मुकम्मल तौर पे पूरा उतरते हैं। मौलाना को अखबार की किताबत और से ज़ुबान का बहुत ध्यान रहता, अगर गलतियाँ होती तो वो कहते कि अखबार को पढ़। ये जी आपके सामने मैंने मजमूई तौर पे सियाको सबाक पेश किया। आप इसे मुख्तलिफ सूरतों में लिख सकते हैं, यानी आप मजमूई भी बयान कर सकते हो, और चाहें तो मुतल्लिका पैराग्राफ से पहले और बाद वाले हिस्से को बयान कर सकते हैं। यह आपके अपने फहम पे डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज से इसे लिखते हैं। इसके बाद ये तशरीह आ जाती है। तशरीह के हवाले से जहन में रखिएगा, आपका सियाको सबाक 6 से 7 8 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, और आपकी तशरीह जितनी आपकी लाइनें हैं उसका कम से कम 3 गुना होनी चाहिए, लेकिन उसमें फजूलियात नहीं, काम की बात हो, ठीक बात हो, जिसे आप वजाहत के साथ बयान करें, ताकि पढ़ने वाले पे ये वाज़ेह हो जाए कि हाँ बच्चे ने इस सबक को तफसील के साथ गौर से पढ़ा है और तशरीह तलब सारी बातों को समझा भी है। इस हवाले से आप कुछ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ सियाको सबाक के हवाले से आप कोई भी बात मज़ीद आप कंफर्म करना चाहें आप कर सकते हैं। और कल आप मुझे इसका सियाको सबाक लिख के आज आप व्हाट्सएप करेंगे, ये आपके कल का काम है। आज इसे आप सियाको सबाक लिखेंगे और आप इसे मुझे भेजेंगे। जी इस हवाले से मज़ीद आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जो वजाहत तलब बातें हैं उन्हें आप अभी क्लियर कर लीजिए। अभी इसमें आप ये देखेंगे कि ये इसमें एक बात और अशार मौजूद हैं। अशार हमारे सबक का हिस्सा है। अगर आप लिखना चाहें लिख दें और चाहे ना लिखें, यानी इन्हें लिखना कतन ज़रूरी नहीं, और अगर लिख भी देंगे कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि आप चाहे ना लिखें, सियाको सबाक है या तशरीह है। और अगर लिख भी देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आपको एक बात मैंने पहले भी बताई कि खुलासे में या सियाको सबाक में आपने वजाहत नहीं देनी होती, तशरीह नहीं देनी होती, आपने कोई कोटेशन, कोई वाक़या, कोई शेर, कोई आयत, किसी किस्म की कोई वजाहत आप नहीं देंगे। लेकिन इस सबक के अंदर ये 3 अशार आए हैं, इसलिए आप इन्हें अगर लिख भी देंगे तो मुज़ायका नहीं, क्योंकि ये वजाहत नहीं बल्कि आपके सबक का असल मतन है।
इसलिए इन्हें लिखने पे आपके नंबरों के हवाले से कोई मसला नहीं होगा, वरना खुलासा या सियाको सबाक लिखते हुए किसी किस्म का बाहर से कोई शेर, कोई वजाहत नहीं की जाती। असल बात को ही मुख्तसर करके बयान किया जाए कि इसके बारे में जो आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।